بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے نریندر مودی پر، بھارتی وزیر اعظم، اور جو بھارت کی تباہی اور بربادی اور بھارت میں نسل پرستی، انتہا پسندی اور اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے RSS راشٹریہ سیو سونگ کے متعلق بات کریں گے۔ نریندر مودی 17 ستمبر 1950 کو شمالی گجرات، انڈیا کے گاؤں وید نگر کے ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے نریندر مودی کا باپ تیلی تھا۔ وہ دیہات کی گلیوں میں پھیری لگا کر سرسوں کا تیل بیچتا تھا۔ گھر میں مفلسی کا راج تھا، چنانچہ اخراجات پورے کرنے کے لیے مودی اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع بس اسٹاپ پر چائے بنا کر بیچا کرتا تھا۔ مودی کے اسکول ریکارڈ کے مطابق وہ ایک عام سے ذہن کا طالب علم تھا، البتہ ڈراموں اور تقریری مقابلوں میں اس کی کارکردگی بہترین ہوتی تھی، اور یہی اداکاری، ناٹک بازی اور تقریری تجربہ اسے پہلے وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم کی مسند تک لانے میں معاون ثابت ہوا۔ 13 سال کی عمر میں ہی نریندر مودی کو انتہا پسند ہندو تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کی ذیلی طلباء تنظیم اکھیل بھارتیہ ودیارتھی پریشد میں شامل کر لیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ مڈل اسکول تک پہنچا تو راشٹریہ سیوک سنگھ نے اسے اپنی باقاعدہ رکنیت دیتے ہوئے اپنے پروپیگنڈا سیل میں شامل کر لیا، جہاں اسے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرنے اور ہندوازم کے پمفلٹ تقسیم کرنے کا فرض سونپ دیا گیا۔ نریندر مودی جب 18 سال کا ہوا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی، لیکن وہ شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ سسرال کی بڑی عورتوں اور گاؤں کے لڑکوں اور مردوں کے روز روز کے تانوں سے بھاگ کر وہ راجکوٹ میں رام کشن مشن میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصہ راجکوٹ میں رہنے کے بعد اس نے 1970 میں مغربی بنگال کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور کوئی 2 سال یہاں رہنے کے بعد پھر کوہ ہمالیہ میں RSS کے زیر زمین کیمپوں میں جا بسا، جہاں اسے سخت گوریلا ٹریننگ کے مراحل سے گزارا گیا۔ نریندر مودی مشرقی پاکستان میں مکتی بھانی کی شکل میں پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا کارروائیوں میں شامل رہا۔ اپنی چند تقریروں میں وہ اس طرف اشارہ بھی کر چکا ہے کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی میں ہم سب RSS والوں کا کوئی نہ کوئی حصہ ہیں۔ نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے حوالے سے RSS کے لیے انتہائی مشکل اور اہم ترین خدمات سر انجام دیں۔ اس کی ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے RSS نے اسے ہمالیہ سے نئی دلی بھجوا دیا۔ نریندر مودی کی زندگی کے یہ 5 سال جو اس نے مغربی بنگال اور ہمالیہ میں گزارے انتہائی پراسرار سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ ان 5 سالوں میں اس نے گوریلا جنگ کی مہارت حاصل کرنے کے بعد راشٹریہ سیوک سنگھ کی ہدایت پر کیرالہ، آسام، پنجاب، مہاراشٹر، بہار اور اتر پردیش میں سکھ، عیسائی اور مسلم کمیونٹی کے خلاف دہشت گردی کے بہت سے خطرناک مشن مکمل کیے، اور ان خدمات کی وجہ سے اسے RSS کی سیکرٹ سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی بنا دیا گیا۔ 1974 میں ایک دن اچانک نریندر مودی نئی دلی جا پہنچا، لیکن اندرا گاندھی کی جانب سے ایمرجنسی کا نفاذ ہوتے ہی سب سے پہلے RSS پر جو پابندیاں عائد کی گئیں اس کی وجہ سے ہندو انتہا پسند تنظیم کے دوسرے کئی لوگوں کی طرح نریندر مودی کو بھی 1975 سے 1977 کے عرصے میں انڈر گراؤنڈ جانا پڑ گیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب حالات معمول پر آنے لگے تو نریندر مودی کو دلی یونیورسٹی میں داخل کرا دیا گیا، جہاں اس نے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن اور پھر 1983 میں گجرات یونیورسٹی سے MA کیا۔ راشٹریہ سیوک سنگھ کے لیے اس کی خدمات، انجام دی جانے والی خطرناک مہمات اور سونپے جانے والے انتہائی خفیہ مشنوں میں اس کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے 1987 میں نریندر مودی کو RSS کا آرگنائزنگ سیکرٹری اور پھر 1995 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا سیکرٹری نامزد کر دیا گیا۔
1998 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मरकज़ी सेक्रेटरी और फिर 3 साल बाद 2001 में गुजरात असम्बली के इंतखाबात जीतने के बाद गुजरात के वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया। गुजरात की वज़ारत आला संभालने के 1 साल बाद 2002 में मोदी ने अपनी निगरानी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुजरात के बदनाम ज़माना फसादात करवा कर 3,000 से ज़ायद मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों का कत्लेआम कराया। इन फसादात ने उसे हिंदू जहनीत का भगवान बना दिया और इसी इंतहा पसंदी की आग ने 2014 में उसे भारत के वज़ीर-ए-आज़म की मसनद पर ला बिठाया। ये हकीकत है कि गुजरात के फसादात ना कराए जाते तो मोदी कभी भी भारत की इंतहा पसंदाना हिंदू सोच के बलबूते पर एल के अडवाणी की जगह वज़ारत उज़्मा के लिए कभी भी नामज़द ना होते। भारत में हजूम की जानिब से अक़लियतों, ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों पर हमलों का सिलसिला मोदी हुकूमत में पहले की निस्बत तेज़ हो चुका है। आरएसएस में नरेंद्र मोदी के इन साथियों जो आज उसकी हुकूमत में आला और हसास ओहदों पर फायज हैं की मनसूबाबंदी के तहत ही गोधरा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों को आग लगाने के बाद हिंदुओं में पूरी मनसूबाबंदी से इश्तियाल फैलाया गया और फिर गुजरात में वो खौफनाक और बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात कराए गए जिनकी वजह से आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नफ़रत की आग ने नरेंद्र मोदी को मुस्लिम दुश्मनी का सुरखेल बना दिया। नरेंद्र मोदी की इसी कारकर्दगी नतीजे में उसे एक बार फिर अगली टर्म के गुजरात असम्बली के इंतखाबात में वाज़िया कामयाबी दिलाकर दूसरी मरतबा वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अगर नरेंद्र मोदी की बतौर वज़ीर आला गुजरात और फिर बतौर वज़ीर-ए-आज़म भारत की जानिब दिली तकरीरें सुने तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदाज़े बयान में वही अल्फाज और लहजा उबल रहा है जो राष्ट्रीय सहयोग सिंह की पहचान और बयानिया है। नरेंद्र मोदी में नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत कूट कूट कर बढ़ी हुई है। गुजरात असम्बली के तीनों इंतखाबात को सामने रखें तो हर इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी ने कम्युनल पॉलिटिक्स का नुस्खा ही आजमा कर कामयाबियाँ समेटीं, यानी कि इंतहा पसंदी और नस्ल परस्ती को और तअस्सुब को प्रमोट कर कर ये इसने कामयाबियाँ हासिल की। राष्ट्रीय सहयोग सिंह के असरात उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर इस हद तक मरतब हो चुके हैं कि कांग्रेस समेत भारत की तमाम अपोजिशन जमातें इसे राष्ट्रीय प्रचाक के नाम से पुकारना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय सहयोग सिंह के इस दहशतगर्द हिटलर ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के समेत पूरे हित्ते को एक खौफनाक सूरत हाल से दोचार कर दिया है और वो ये बात भूल रहा है कि जबर से कभी किसी को अपने साथ नहीं रख सका। यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी की वजह से जो हिंदू तवा है, जो भारत का मुतसब तब वो मसला है उसको उजागर किया गया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का वजूद खतरे में है और हिंदुस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हिंदुत्वा के नाम पे जो इसने दीगर अक़लियतों को हिंदुस्तान में रहना दुश्वार कर दिया है और अपने जो इनके गांधी हैं जिसके मुताबिक हिंदुस्तान एक सेकुलर रियासत थी उस पर छुरा घोंप दिया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की चोलें हिल गई हैं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम मगरबी ताकतों का बिलखसूस अमेरिका और इसराइल के हाथों में खेल गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसने अपने हिंदुओं के लिए बल्कि अपने हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। और हिंदू तवा जो जिसकी वजह से ये अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं, वो अब हिंदू तवा जो है वो ख़त्म होने के करीब है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि जिस तरह तकसीम इंडिया के मौके पर, तकसीम हिंद के मौके पर जब इसकी एक तकसीम हुई थी तो आज एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान में इसकी तकसीम होगी। और ये नरेंद्र मोदी जो इस वक्त दुनिया और बिलखसूस जनूबी एशिया के अमन, सलामती और हित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नस्ल परस्ती को, इंतहा पसंदी को, तअस्सुब को और फ़िरका बंदी को इसने प्रमोट किया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के लिए बेशुमार मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।